تو پلان یہ کرتے تھے ہمارے ویسٹرن کنٹری سے سارے سفیر کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم لوگ کراچی میں آ کر رہیں گے. امریکن سفیر یہ کہتے ہیں ریٹائرمنٹ میں کراچی میں آ کریں گے. امریکن سفیر کا باقاعدہ میرے خیال میں ہمارے جو سننے والے ہو تو پریشان ہو جائیں گے کیا کہہ رہے ہیں. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ماسٹر پلان کو بنوانے ہم یاد ہے اس میں ٹائم لگتا ہے, کنسلٹنٹ ہائر کیا, اس میں فورن کنسلٹنٹ تھے, پاکستانی کنسلٹنٹ تھے, پورا ماسٹر پلان بن گیا. ان دا مین ٹائم 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب چلے گئے, اب دوسری گورنمنٹ آ گئی. تو وہ ماسٹر پلان اس کی بڑی قسمت رہی, ماسٹر پلان تو گیا لیکن نوٹیفائی نہیں ہو پایا. تو نعمت اللہ صاحب خان کے دور پر آتے ہیں, لیکن ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی کا بہترین نظام ہوا کرتا تھا. کراچی کا بلکہ میں تو مثال دیتا ہوں کہ دنیا جو ہے چنچی رکشے سے چلتی ہے اور وہ ماس ٹرانزٹ جاتی ہے, اور کراچی میں ماس ٹرانزٹ اس زمانے میں تھا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ بی آر ٹی یا ریڈ لائن یا گرین بسیں جو بنائی گئی, یلو بس وغیرہ جو چل رہی ہیں, یہ اسی سڑک میں ایک لائن کھینچ کے بنا دی گئی, تو جو ٹریفک کا نظام ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے جب دونوں کنجسٹڈ ہو گئے ہیں چاروں طرف سے. کراچی کے پورے ڈرینیج سسٹم میں دو چیزیں ہوئی. ایک تو سیوریج سسٹم ڈرینیج میں ڈال دیا گیا, جس سے وہ ڈرینیج سسٹم جو ہے سیوریج سسٹم بن گیا. نمبر ٹو یہ ہوا کہ جہاں جتنے بھی ہمارے ڈرینیج سسٹم تھا اس پر قبضے ہوتے چلے گئے, اور وہاں پر انکروچمنٹس ہو گئی, اور کوئی روکنے والا نہیں تھا. پھر میں کہتا ہوں نا کراچی کو ہولڈ کرنے والا نہیں تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ صدیقی, ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں. ہم کراچی کرتے رہتے ہیں, کراچی کے مسائل پہ بات کرتے رہتے ہیں. کراچی ایک ایسا شہر جو کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, جدھر پورے ملک سے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کراچی دبئی ہے, کوئی کہتا ہے کراچی شارجہ ہے, کوئی کہتا ہے کراچی سنگاپور ہے. لیکن بدقسمتی سے کراچی نہیں بن سکا, اور آج کراچی کی جو حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو پیش کر رہا ہوں جو کہ کراچی کی تاریخ سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ اس تاریخ کو بنانے والوں میں شامل ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں انجینئر سلیم اظہر صاحب کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انجینئر صاحب, آپ ماشاء اللہ سول انجینئر ہیں, ٹیکنو کنسلٹنٹ میں 30 سال کا آپ کا تجربہ ہے, اور جب میں آپ سے بات کرتا ہوں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسلام آباد موٹر وے اور کراچی لاہور موٹر وے پہ بھی آپ ذمہ داریوں پہ رہے ہیں, بہت سارے اور دیگر پروجیکٹس بھی آپ کے سامنے ہیں. ہم جب کراچی کی بات کرتے ہیں, میں تو چلیں وہ وقت گزار چکا, میں تو پھر بھی ایک ایسی ایج میں آ گیا ہوں جہاں میں نے کراچی کسی حد تک بہتر دیکھا تھا. جو آج ہماری نسل ہے وہ تو بیچاری جانتی بھی نہیں کہ آپ نے کراچی کیسا دیکھا تھا. تو آپ نے کراچی کیسا دیکھا تھا؟ مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا مجھے. اصل آپ نے اپنی انٹرو میں بھی بات کی ہے کہ کوئی کہتا تھا کراچی سنگاپور ہے, کوئی قطر, کوئی مسقط, اور کوئی جو ہے فرانس کی مثال دیتا تھا. تو حقیقتاً جو کراچی تھا, لوگ آپ نے بڑا ایک مشہور وہ تھا امریکن سفیر کا, ایک سابق سفیر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جب کراچی میں ہوتے تھے تو پلان یہ کرتے تھے ہمارے ویسٹرن کنٹری سے سارے سفیر کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم لوگ کراچی میں آ کر رہیں گے. امریکن سفیر یہ کہتے ہیں ریٹائرمنٹ میں کراچی میں آ کریں گے. امریکن سفیر کا باقاعدہ میرے خیال میں ہمارے جو سننے والے ہو تو پریشان ہو جائیں گے کیا کہہ رہے ہیں. بالکل, یہ ان کا تھا ویسٹرن کنٹری, ان کا کہنا تھا, ہم بات کرتے تھے ریٹائرمنٹ جائیں تو کراچی میں کوئی زمین لے لیں, کراچی میں آ کر رہیں گے. کراچی کا موسم اور کراچی کی صفائی سب کچھ تھا. تو بیسکلی یہ کراچی تھا. اصل میں دیکھیں کراچی کے حوالے سے بات کی تو کسی بڑے شہر میں اصل چیز ہوتی ہے ماسٹر پلان. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ماسٹر پلان, اور ماسٹر پلان کا بار بار اس کو ریویو ہونا اور اس پر عمل درآمد ہونا, اور نمبر 2 سے کوئی اون کرے. تو کراچی میں 50 کے اشرے میں ماسٹر پلان بنا اور ماسٹر پلان نوٹیفائی ہوا. اس ماسٹر پلان کا عمل درآمد ہوتا رہا. تو 50 کا اشرہ اگر آپ نے یاد تو نہیں ہوگا, آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی میں سڑکیں دھلا کرتی تھی. جی. اور کراچی جو ہے ایک ایسا شہر تھا جو کہ یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اجالوں روشنی کو شہر. جی. تو روشنی کو شہر اسی واسطے تھا وہ کہ ہر راتیں جاگتی تھی اس کی, اور بالکل صاف ستھرا, ہر چیز انوائرمنٹ بہترین ہوتا تھا. تو یہ تھا ماسٹر پلان ایک بنا تھا, ماسٹر پلان عمل ہو رہا تھا. اچھا, اس 60 کا اشرہ آیا, 60 کے اشرے میں وہ چلتا رہا اور بہترین سب کچھ تھا, ہر چیز اچھی تھی. اور 60 کے اشرے میں ماسٹر پلان ریویو ہوا. جہاں تک میں نے پڑھا ہے, میں تو اس وقت 60 کے اشرے میں یقین موجود تھا لیکن چھوٹا تھا, تو کراچی کے ایک کمشنر تھے اور پھر وہ اس کے KDA کے چیئرمین بھی رہے.
मास्टर प्लान डिपार्टमेंट असल में उस जमाने में केडीए में हुआ करता था। केडीए में होता था जी। और केडीए जब कोई शहर, कोई भी शहर डेवलप होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी सब होती है। तो दरबार अली शाह साहब ने भी, सैयद दरबार अली शाह थे, बड़े अच्छे वो थे, उन्होंने जो है मास्टर प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन इन द मीन टाइम सन 68 के बाद 69 में माशाल्लाह लगा, और उस चक्रों में दरबार अली शाह साहब की छुट्टी हो गई, और फिर जो है कराची का सवाल मैं समझता हूँ बस वहाँ से शुरू हुआ कि मास्टर प्लान वो जो रिव्यू हुआ वो फिर नोटिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा, लेकिन कराची रहा 70 के अशरे में भी कराची की शक्ल निकलती रही। 80 के बाद जो है, 80 का अशरा जो आता है, 80 का आखिरी अशरे में, यानी कि आखिरी उसमें 88-90 के बाद कराची में जो है चीजें आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हुई। मास्टर प्लान ही कोई नहीं था। जब मास्टर प्लान नहीं था तो चीजें खराब होनी शुरू हुई। इस करते करते 2001 में नेमतुल्लाह खान साहब नाज़िम में कराची मुंतखब हो गए और आए। तो नेमतुल्लाह खान साहब की शक्ल में कराची को एक मसलिया भी मिल गया, एक ओनर भी मिल गया, जिसने शहर को ओन भी किया और प्लानिंग भी की। मुझे एजाज रहा नेमतुल्लाह खान साहब के साथ काम करने का। और उस जमाने में जब प्लान हुआ तो सबसे पहले ये प्लान हुआ कि मास्टर प्लान को बना दिया जाए। वो मास्टर प्लान वही था या दोबारा बनाया गया? नहीं, वो जो मास्टर, अब क्योंकि 50 के अशरे के बाद से मास्टर प्लान कोई था ही नहीं, कोई बना ही नहीं। एक नोटिफाई हुआ, उसका नोटिफाई नहीं हुआ। हमने कहा मास्टर प्लान को दोबारा से रिवाइज करके रिव्यू होता है। अच्छा, मास्टर प्लान रिव्यू होता रहता है, लेकिन नोटिफाई भी साथ साथ होता रहता है ताकि उसमें कोई गड़बड़ ना कर पाए। तो हमने जो है नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में मास्टर प्लान को बनवाया। बनवाने हम याद है इसमें टाइम लगता है, कंसल्टेंट हायर किया, फॉरेन कंसल्टेंट थे, पाकिस्तानी कंसल्टेंट थे, पूरा मास्टर प्लान बन गया। इन द मीन टाइम 2005 में नेमतुल्लाह खान साहब चले गए, अब दूसरी गवर्नमेंट आ गई। तो वो मास्टर प्लान उसकी बड़ी किस्मत रही, मास्टर प्लान तो गया लेकिन नोटिफाई नहीं हो पाया, वो आज तक नोटिफाई। आप गुलशन टाउन के नायब नाज़िम भी रहे, आप नेमतुल्लाह खान साहब के मुशीर भी रहे, टेक्निकल मुशीर भी रहे आप। कराची में ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला है, निकासी आपका एक बहुत बड़ा मसला है, सड़कें हैं ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तबाह हो चुका है बिल्कुल। तो मतलब आपके दौर में, नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, ठीक है, हमने देखा कि पार्क बने, पार्क वगैरह सब कुछ हुआ, पार्क बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बने, ग्रीन बसें भी आ गई, लेकिन कराची फिर आगे क्यों नहीं बढ़ सका जब इतना कुछ हो गया था? और कहते हैं कि नेमतुल्लाह खान के दौर में शायद कराची इसलिए आगे बढ़ गया कि मुशर्रफ ने नेमतुल्लाह खान साहब को अहमियत दी हुई थी, शायद ये वजह थी। देखिए, आपने बात की ट्रांसपोर्ट की पहले, तो नेमतुल्लाह साहब खान के दौर में आते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची का बेहतरीन निज़ाम हुआ करता था। कराची का, बल्कि मैं तो मिसाल देता हूँ कि दुनिया जो है चिंची रिक्शे से चलती है और वो मास ट्रांजिट जाती है, और कराची में मास ट्रांजिट उस जमाने में था। क्या क्या था? डबल डेकर बसेस थी, बड़ी बसों का एक वो था, ट्राम थी, उसके बाद सर्कुलर रेलवे चला करती थी, और वो बेहतरीन निजाम था। रिवर्स गियर लगा हमारा जी, हमारा रिवर्स गियर लगा है, हम बिल्कुल रिवर्स गियर लग गया, हम उल्टे हो गए। अच्छा, आप ये समझिए कि उस जमाने में जो है बिल्कुल कराची एक फ्लरिश कर रहा था ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी, लेकिन एकदम से सन 80 के बाद, 90 के बाद ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू हुई, सब बंद हुई, और कराची में एक जवाल आना शुरू हुआ। 2001 में जब नेमतुल्लाह खान साहब आए तो हमने ये प्लान किया कि सड़कें सही हों। हम ये जो आप देखते हैं ना कि कॉरिडोर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर नेमतुल्लाह खान साहब का मंसूबा था। हमने जो है सबसे पहले शाह फैसल को सिग्नल फ्री किया। अच्छा। और फिर हमने पूरा ये प्लान किया, जो मेन ये रोड नाजाबाद जा रही है, इस रोड को हमने प्लान किया, शाह पाकिस्तान को प्लान किया हमने। और उस ज़माने में मुझे चीज़ें तो बहुत हैं, तस्कील आपके पास है, वक्त नहीं है जो बताऊँ आपको कि बड़े बड़े काम उस वक्त किए, लेकिन सबसे बड़ा काम जो कि हमने किया था नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, वो ये था कि मास ट्रांजिट। देखिए, कराची का एक करोड़ों की आबादी है, उसमें अच्छा, कराची की मास ट्रांजिट सिर्फ एक चीज हल कर सकती है, वो है मास ट्रांजिट है, मतलब कराची में ट्रेन लाइट ट्रेन चलना। ये और दुनिया में हर जगह रेलवे निजाम ही है जो असल में करता है आबादी की, इतनी आबादी में रेलवे निजाम नहीं चाहिए, लाइट ट्रेन का निजाम होना चाहिए। अच्छा, जो बीआरटी सिस्टम बना दिया गया है, बीआरटी में तो एक बस आप कितने लोग चलेंगे, बहुत ज्यादा सवार करेंगे, बड़ी बस करेंगे 100 लोग कर देंगे, और अगर ट्रेन होती है, ट्रेन में 2000 लोग सवार को निकल जाते हैं, तो मास ट्रांजिट में होता है। तो नेमतुल्लाह खान साहब ने उस जमाने में बाकायदा हमने टेंडर किया और एक चाइनीज कंपनी को
सेलिब्रिटी के लिए हायर कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, उससे सब हो गया कि साहब अब वो काम करेंगे। और उनको कॉन्ट्रैक्ट 2 कॉरिडोर, एक कॉरिडोर था सोहराब बोर्ड से लेकर टावर तक का, जो कि सोहराब बोर्ड से लेकर तिनहट्टी तक था ओवरहेड, और तिनहट्टी से लेकर टावर तक अंडरग्राउंड। और एक दूसरा कॉरिडोर था मनी, वो अपने कैंटोनमेंट स्टेशन से लेकर औरंगी टाउन तक थ्रू गार्डन, सब पूरा अंडरग्राउंड था। तो इस पहले कॉरिडोर का $586 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक ऑलरेडी साइन हो गया चाइनीज कंपनी के साथ। क्या वो सिक्योरिटी हो गई कि वो बनाकर हमें देंगे, और डेफर्ड पेमेंट पर 40 साल की डेफर्ड पेमेंट पर वो तय हुआ उनसे। लेकिन आखिर में बस बदकिस्मती ये हुई कि सब कुछ होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ चाइना, एग्जिम बैंक का लोन था वो, तो उस पर जो है गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने कहा कि भाई इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिटी गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो कुछ कर रही है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इसमें सोवरेन गारंटी दे। तो वो सोवरेन गारंटी के लिए मुशर्रफ साहब से बात हुई, नेमतुल्लाह खान साहब की। आपने कहा ना मुशर्रफ साहब बड़ा सपोर्ट करते थे, तो मुशर्रफ साहब से बात हुई। मुशर्रफ ने कहा हाँ बिल्कुल हम इसको मीटिंग करते हैं और करते हैं। फिर इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, वहाँ पर जो है अकरम शेख साहब वो थे, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे, और वहाँ पर पूरी मीटिंग हुई। उसमें शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, और मुशर्रफ साहब जो सदर थे, उन दोनों ने मिलकर जो है उसको चेयर किया। उसमें नेमतुल्लाह खान साहब थे और कुछ वफाकी वज़रा थे, जिसमें फारूक अत्तार साहब थे और बाबर गौरी साहब थे और इशरत लिबास साहब थे। तो उसके अंदर बता रहा हूँ आपको कि जब ये बात हुई कि साहब सोवरेन गारंटी देनी चाहिए, तो बड़ा अप्रिशिएट किया नेमत साहब ने, प्रेजेंटेशन दी। लेकिन वहाँ पर आप सबसे पहले उन्होंने मुखालफत की अकरम शेख साहब ने कि साहब इसको जो प्लानिंग कमीशन के थे, उन्होंने कहा कि इसको जो है आप ये नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम जो है ना BOT पर करवाएंगे। सरकार BOT तो हम भी कोशिश की, नहीं होता कि क्रेडिट फाइनेंसिंग पर अब हो गया है होने दें इसको। बहरहाल वो नहीं माने। फिर उसके साथ ये हुआ कि शौकत अजीज़ साहब भी और हमारे दोनों कराची के जो मिनिस्टर्स थे वो भी उसकी मुखालफत उतर आए कि नहीं इसको BOT में कराएं। हाँ, लेकिन मैं कहूँगा जो चीज़ सही है कहना चाहिए हमें, इश्तो लिबास साहब ने, वो गवर्नर थे, उन्होंने लिबास साहब का साथ दिया कि नहीं ये इसी तरह होना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो सब हो गए थे, वो नहीं हो पाया, सोवरेन गारंटी नहीं मिली। और वो सोवरेन गारंटी न मिलने पर ये हुआ कि BOT पर होगा, वो BOT ना आज तक हुआ। आप देख लें क्या हाल है। वैसे मैं चाहूँगा BOT की भी आप थोड़ी सी तशरीह कर दें। BOT है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, कि कोई कंपनी आती है वो उसको बनाएगी भी, ऑपरेट भी करेगी, फिर आपके हवाले कर पैसे निकाल कर फिर आपके हवाले करके चले जाएगी। और वो था क्रेडिट फाइनेंसिंग ये था कि वो सब बनाएंगे, बना के आपके लोगों को ट्रेनिंग देंगे, आप खुद ही चलाएं। और पेमेंट हमने उनसे तय कर लिया था कि 40 साल की डेफर्ड पेमेंट होगी, 40 साल के बाद पेमेंट शुरू होगी। आप जब हम अर्निंग शुरू कर देंगे, तो ये हमने तय किया था। लेकिन बहरहाल वो नहीं हो पाया। और आपको एक बड़ी हैरतअंगेज़ बात बताऊं, बिला आखिर वो एग्जिम बैंक का उसी जमाने में परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर होते थे पंजाब के, उन्होंने ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा कंसीव किया। तो वो जो लोन था एग्जिम बैंक का, एग्जिम बैंक तो लोन अप्रूव कर दिया था, कराची में नहीं ले पाया, तो वो लोन पंजाब में अप्रूव करवा दिया। और बाद में वहाँ की सोवरेन गारंटी भी हो गई और सब कुछ हो गया, वहाँ वो लोन लग गया। अच्छी बात है, लग गया, हमें नहीं उस पर नहीं, लेकिन ये अच्छी बात तो है। लेकिन कराची के लिए क्यों नहीं हुआ? कराची मतलब ये असल चीजें कराची को मैं कहता हूँ ना, वही हम जो बात करते कराची को ओन करना नहीं, यही तो बात है कि अगर हम ये बात करते हैं कि पंजाब, जब हम कहते हैं पंजाब, क्योंकि मैं खुद इसके बहुत खिलाफ हूँ कि हम ये बात करें कि पंजाब लीड वो कर रहा है या हमारा हिस्सा मांग रहा है। हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारा सूबा है, अल्लाह ताला उसको तरक्की दे, हमें खुशी होती है तरक्की होते हुए। लेकिन जब कराची को हक मिलने का वक्त आता है तो फिर उस वक्त ऐसा क्यों नहीं होता? फिर मुशर्रफ हो या कोई भी वज़ीर आज़म हो, सदर हो, वो कराची के साथ क्यों नहीं खड़े होते? असल में ये बड़ा अलमिया है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि इसमें आप ये ना करें, वो तो खैर थे, आप देखें ना, मुशर्रफ साहब खुद थे, अगर चाहते सदर थे फ़ौरन अनाउंस कर देते वो। लेकिन हमारे अपने मिनिस्टर कराची के, वो हमारे साथ, अब वो खड़े हो जाते तो कराची मिल जाता। लेकिन वो क्रेडिट वाली बात, क्रेडिट किसको ना चला जाए, तो कराची किसी में रह गया ना। आप देखें इस वक्त आपने कहा पंजाब में होता है कि जो भी आए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आए, वो ओन करती है। और लाहौर माशाल्लाह हमको खुशी होती है उससे, ऐसी बात नहीं, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क है, खुशी होती है। लेकिन हम कहते हैं कि कराची, पहले कराची जो है, लोग कराची की मिसालें दिया करते थे, देते अपनी मिसालें, लेकिन किसी और तरह देते।
اور ہم لاہور جاتے تھے پریشان رہتے تھے وہاں ٹریفک سے, اور کراچی کتنی اچھی ٹریفک ہوا کرتی تھی, لیکن اب الٹا ہے. تو یہ بس المیہ ہے ہمارا کہ ہم اس وقت کراچی جو تباہ ہو گیا, اور کراچی میں اس وقت بھی جو BRT بن رہی ہے آپ دیکھتے ہیں ریڈ لائن. اس میں تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ BRT یا ریڈ لائن یا گرین بسیں جو بنائی گئی, یلو بس وغیرہ جو چل رہی ہیں, یہ اسی سڑک میں ایک لائن کھینچ کے بنا دی گئی, تو جو ٹریفک کا نظام ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے جب دونوں کنجسٹڈ ہو گئے ہیں چاروں طرف سے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. تو ہم یہ کہتے تھے کہ اگر اس میں لائٹ ٹریل ہوتی تو شاید وہ کامیاب ہو جاتا ہے اسی اس پر روٹ پر. دیکھیں اگر آپ دیکھیں اس وقت کہ یہ نارتھ سماج میں جہاں گرین لائن بنی ہے یہ 300 فٹ چوڑی روڈ رہتی ہے, اب یوسٹی روڈ ریڈ لائن بن رہی ہے وہ 200 فٹ چوڑی روڈ پر بنا رہے ہیں وہ. وہاں تو آپ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں بوٹل نیک بنے ہوئے ہیں, اگر آپ دیکھیں جائیں تو مختلف جگہوں پر جہاں ان کے اسٹیشنز ہیں وہاں بوٹل نیک ہو جاتا ہے, وہاں پر اگر ٹریفک جام رہتا ہے. لیکن وہ یوسٹی روڈ اس وقت بہت برا شہر ہے, لیکن بننے کے بعد کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے, پتہ نہیں کب بنے گا. اچھا ویسے یہ کہ تھوڑا سا آگے چلتا ہوں, ٹرانسپورٹ پہ ہم نے بات کر لی. ٹرانسپورٹ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم بہت طویل موضوع, اور ٹرانسپورٹ ایک الگ سسٹم ہے باقاعدہ جس میں ہمیں بات کرنی ہے. لیکن ہمارا کراچی کا سیوریج سسٹم بھی بڑا تباہ حال ہے اس وقت. مطلب بارشیں جب ہوتی ہیں تو کراچی میں سیلاب, ایک میٹروپولیٹن سٹی میں ایک جو معاشی ہب کہلاتا ہے شہر جہاں سے پوری دنیا کی معیشت آتی ہے یہاں پر, اور پر پاکستان کو رن کرتی ہے, اس شہر میں یہ کیفیت ہے کہ جب بارش ہو جائے تو اسکولوں میں چھٹیاں دے دی جاتی ہیں, آفیسز بند کر دیے جاتے ہیں, ریڈ الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے. تو یہ سسٹم کیوں نہیں بن سکا؟ اچھا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ کو پتا ہے کراچی کا ڈرینیج سسٹم, سیوریج سسٹم الگ ہوتا ہے, ڈرینیج سسٹم الگ ہوتا ہے. جی ڈرینیج سسٹم ہے جو بارش کا پانی لے کر چلا جاتا ہے. کراچی کا ڈرینیج سسٹم اگر آپ اوریجنل ڈرینیج سسٹم دیکھیں, کراچی کا نیچرل ڈرینیج سسٹم ہے. جی کراچی جو ہے لہری ریور, مری ریور, اورنگی نالا, گجر نالا, یہ سب نیچرل ہے. جی اور یہاں پر ڈرینیج سسٹم کراچی کا میں واقعی بہترین ڈرینیج سسٹم ہے. المیہ یہ ہوا کہ کراچی کے پورے ڈرینیج سسٹم میں دو چیزیں ہوئی. ایک تو سیوریج سسٹم ڈرینیج میں ڈال دیا گیا جس سے وہ ڈرینیج سسٹم جو ہے سیوریج سسٹم بن گیا. نمبر ٹو یہ ہوا کہ جہاں جتنے بھی ہمارے ڈرینیج سسٹم تھا اس پر قبضے ہوتے چلے گئے, اور وہاں پر انکروچمنٹس ہو گئی, اور کوئی روکنے والا نہیں تھا. وہی پھر میں کہتا ہوں نا کراچی کو اون کرنے والا نہیں تھا. جب کراچی کو اون نہیں کرو گے تو وہاں پر, اب میں آپ کو بتاؤں, میں اس سے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سینٹرل ریلوے نارتھ اسلام آباد سے آپ جائیں اور نازبا کی طرف اور نالے تک پٹری ہے موجود ہے, اس کے دونوں طرف دیواریں, دیوار کے ساتھ جو ہے دو نالے چل رہے تھے, اور وہ تھا ڈرینیج سسٹم کہ پانی آتا تھا شیٹ فلو, اس میں آ کر اس سے ہوگا اورنگی نالے میں جا کر, اب اس کو پکڑے, اب وہ سارے نالے جو ہے گھر بن گئے. اچھا یہ خالی ایک مثال دی, پورے کراچی میں ہی ہو, ہر جگہ بہت, آپ کتنی مثال دیں گے. تو اب اس کے لیے بڑی ریویمپنگ کی ضرورت ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ جب ماسٹر پلان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کھلا عام اپنے رشوت ستانی کا بازار گرم ہے, اس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ویسے یہ ہم مطلب ماسٹر پلان نہیں ہے, یعنی اون نہیں کر رہا کراچی کو کوئی بھی. مجھے گو کہ چلیں ہم ابھی ایک اور سوال کر لیتے ہیں آپ سے. پاکستان کراچی میں ایک بہت بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے. آپ کے دور میں K3 منصوبہ تھا جب آپ ٹاؤن نائب ناظم تھے, ٹاؤن نائب چیئرمین تھے غالباً, نائب ناظم تھے, اور اس زمانے میں K3 بہت مشہور ہوا تھا. کراچی میں تو بہت بڑا ایشو K3 کا, تو K4 آ گیا. تو یہ منصوبہ کیوں لڑک گیا بیچ میں فضا میں؟ دیکھیے جب K3 کہانی کہ K3 ہمارا ایک آئیکونک منصوبہ تھا نعمت اللہ صاحب کے دور کا, ہم نے شروع کیا اور ہم نے ختم کیا پورا, یعنی کہ 99% ختم ہو گیا تھا, 1% وہ بعد میں دوسری گورنمنٹ نے ختم کیا, اور موتی ہم نے بنایا. اینی وے پیرل وہ ہم نے K3 بنا دیا تھا. اچھا K3 بناتے ہوئے ہم نے کنسیو کر لیا تھا کہ اگلے اس میں پانی چاہیے, تو K4 کے لیے ایڈیشنل پانی کے کوٹے کے لیے 2003 کے اندر نعمت اللہ خان صاحب نے خط لکھ دیا تھا کہ ہمیں جو ہے ریور انڈس سے ایڈیشنل پانی دے دیا جائے تاکہ اگلے پانی کا کوٹا مل جائے. اور وہ پانی, اور ہم نے اپنے اس میں K4 کا منصوبہ آگے بڑھا دیا تھا, اور وہ پانی کراچی کا اس وقت جتنا ضرورت تھی وہ اپروو بھی ہو گیا تھا. لیکن اب ہمارے جانے کے بعد 2010 میں K4 مکمل ہو جانا چاہیے تھا, وہ آج تک نہیں ہوا, جو کہ آج تک نہیں ہوا. اور اس کے بعد بجٹ بھی میرے خیال میں آپ کے دور میں جو تھا وہ کچھ بتاؤ تو نا اس کی اب اس میں K4 کا مسئلہ یہ ہے 230 ملین گیلن پانی اس میں ایڈ ہونا تھا 2010 تک. وہ پانی تو ایڈ ہوا نہیں, اور 10 تک کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد اللہ کر کے 2012-13 میں ہوا کہ ہم اس کو ہم
बनाएंगे। और फिर वो बना, फिर वो जब इनकी गवर्नमेंट आई 2013 में, नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे, और फिर उस पर जो है वो काम शुरू हुआ, और काम ऐसा शुरू हुआ कि वो काम होता गया, और जब वो काम जो है अच्छा खासा हो गया तो चला कि वो सब डिज़ाइन ही गलत था, वो डिज़ाइन ही गलत था, और वो काम किसी काम का नहीं है। फिर ये हुआ कि उसको डिज़ाइन को रिवाइज किया गया, नया डिज़ाइन बनाया गया। उसके बाद ये अलमिया देखें ना। अच्छा, ये एक मैं छोड़ दूँ, वो डिज़ाइन ही गलत था, मतलब गलत था या गलत किया गया था? असल में गलत इस सेंस में था कि उस डिज़ाइन को करने वालों को मैं कहूँगा कि वो है, और रूट का उसका ऐसा रूट था कि उस रूट को सिलेक्ट करते वक्त उन्होंने उसके अंदर, आप समझिए कि उसमें जो, अब ये बड़ा मुश्किल बात आपने की, किया गया या किया, मतलब नाअहलियत थी या नाअहलियत साबित की जा रही है? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें नाअहलियत ज़्यादा थी, यानी कि लोगों का ना उस पर तवज्जो नहीं देना, जो कर रहा है बस ठीक है कर दो। अरे करप्शन की एक किस्म नाअहलियत भी है, तो करप्शन है ना। असल में देखिए, जब आप करप्शन की बुनियाद पर काम करेंगे तो नाअहलियत ही हो, तो नाअहलियत। और उसमें ये भी लोग कहते हैं, सुनने वाले, हमने सुना ये भी है कि वो उसका रूट बदलने के लिए उधर से DHA फिल्टाई को पानी देना है, बहरिया को पानी देना है, इस फासले वहां से ला रहे हैं। हो सकता है ये भी कुछ हो, लेकिन मैं इसमें इतना वो श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में नाअहलियत बहुत ज्यादा थी, और उसको प्रोफेशनली लेकर चले गए, उससे वो पूरे 25-26 हज़ार रुपए ज़ाया होगा, तो कोई पूछने वाला नहीं उसका। अच्छा, इन सब अभी हम एक बात करेंगे, फर्ज करें कि आप जमात इस्लामी, आप नायब अमीर जमात इस्लामी हैं कराची के, और आपका बहरहाल एक वसी तजुर्बा है, आपने बलूचिस्तान का 78 करीब मेरे ख्याल में इरीगेशन की हुई आपने मुकम्मल की है। 78 एक बहुत बड़ी फिगर है, 78। आपसे कहा जाए कि यार चले सारे खिलाफात एक जगह रख दें, और MKM साहब का इख्तलाफ या भी उस वाले का इख्तलाफ, या बिल्कुल अपनी जगह रख दें, जमात इस्लामी ये मनसूबा बना के हमें दे दे, अगर यार आप बताओ कराची को कैसे बेहतर कर सकते हैं, जमात इस्लामी क्या है? देखिए, जमात इस्लामी ने तो मनसूबा बना दिया था, उस वक्त भी हमने विजन बनाया था, विजन 2020, और विजन 2020 के तहत ही काम हो रहा था, और जमात इस्लामी आज भी है। उस वक्त भी हमने, अगर आपको याद हो कि MKM की प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई थी, क्योंकि हमने काम किया था, और हमने इसका खतन हमारा इंतजाम था। हम तो चाहते हैं, देखिए जमात इस्लामी का सिर्फ एक कराची, जमात इस्लामी कराची की बात करती, कराची को हम तो कराची यही ना, कराची के साथ चलो, उसमें जो भी साथ है साथ चलो तैयार, और हमने प्लान किया हुआ है, प्लानिंग देने को तैयार है, हमारे साथ बैठ, और हमारी मुलाकातें होती हैं, बात करते हैं। ये K4 पर हमने बहुत बातें की हैं। आप देखें ना, K4 को, अभी जो नोएडा K4 है, इसको अक्टूबर 2023 में मुकम्मल जाना चाहिए था, अब तो 25% काम भी नहीं हुआ। अब वो था 680 MGD, ये 260 MGD पे काम हो रहा है, अब ये है। तो इसका क्या इलाज? असल में इलाज सिर्फ यही है कि देखिए, हर चीज पैसे रिलीज होंगे तो होगा, पैसे रिलीज नहीं होते, और पैसे रिलीज करने फेडरल गवर्नमेंट ने, और फेडरल गवर्नमेंट में कराची से कोई नुमाइंदगी ढंग की होगी। अहम बात बताऊं, ये 650 MGD और 230 MGD का मसला चलता रहा कि भाई 650 पर क्यों नहीं है, सॉरी जैसा पानी नहीं है। आप देखें कि जो वाटर रिकॉर्ड हुआ था 91 का, उसमें ये तहरीर है कि पाकिस्तान कराची का पानी, पीने का पानी, सूबों से अलग रकम एडिशनल पानी दिया गया था कराची को। आप उसको उठा कर देख लें, उसमें आज भी 91 के रिकॉर्ड में, 91 के रिकॉर्ड में। अब जो कराची को पानी रिक्वायर्ड है इस वक्त, पूरे दरिया सिंध का 1% बहुत पानी है, वो 1% पानी भी कोई तैयार नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट में कोई भी हमें देने को तैयार नहीं है। बातें जरूर करते हैं, बात तो हाँ दे देंगे, लेकिन होता नहीं, आज तक नहीं हुआ है। तो ये तो आलम है, अल्लाह ताला रहम करे। मैं तो एक बात आखिर में ये भी पूछना चाहूँगा कि आप कराची के लिए सब कुछ करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हाफिज साहब ने भी बड़ी तकरीरें कर डाली, बड़ी रैलियाँ निकाली, सब कुछ किया, लेकिन वोट नहीं मिला आपको। ये मैं इसके इत्तेफाक नहीं करता, वोट नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोग समझे, बल्दियात में भी वोट दिए, और अगर आप इस वक्त देख लें जो इलेक्शन हुए हैं, इस इलेक्शन में भी सूबाई असेंबली की सीट पर 7.25 लाख वोट जमात इस्लामी को दिए हैं, जो असल वोट है। अब ये अलग बात है कि हमसे चीजें छीन ली गई, दी नहीं गई, हमें नहीं दी गई, लेकिन 7.25 लाख वोट जो बल्दिया में हमें मिले थे, तकरीबन 5 लाख के करीब वोट, 5.25 लाख। इस वक्त हमें 8 लाख वोट हम पड़ गए, तो डबल वोट हमें लोगों ने दिए। तो लोगों का एतमाद है, और हम अब भी कर रहे हैं, और हम आएंगे अगर हमें जो है आने दिया गया। जब आपको पता है इस वक्त क्या हो रहा है, ये तो तमाम ज़रिया में इस इलेक्शन में क्या हुआ है, ये तो बांटा गया है, जो भी लोग आए हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि हर एक को हाफिज नईम रहमान बनना चाहिए, जिस तरह उन्होंने सीट छोड़ी, मेरी सीट नहीं छोड़ दी,
اس طرح اگر یہ سب جتنے بھی ہمارے ملک میں لوگ ہیں جن کی سیٹ نہیں وہ نہ حلف لیں تو یہ حقیقت ہے کہ حافظ صاحب نے ایک مثال قائم کی ہے، مطلب انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں یہ کہتے ہوئے کہ میں نہیں جیتا ہوں. یہ اخلاقیات کی بلندی ہے. لیکن صاحب میں اگر بات کروں یہ کہ مطلب 8.5 لاکھ ووٹ کم نہیں ہوتے جماعت اسلامی کو، اتنا بڑا آپ کو ملا ہے سب کچھ، لیکن لوگوں کا ایک کہنا یہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی اپنی سیٹیں حاصل نہیں کر پائے گی، مطلب اس سے چھین لیا گیا، وہ کچھ نہیں کر پا رہی. تو آپ کی جو 6 سیٹیں یا 8 سیٹوں کا آپ کلیم کرتے ہیں تو وہ کلیم آپ کر رہے ہیں، آپ کو کس نے امید ہے کہ وہ آپ واپس لے لیں گے؟ دیکھیں آپ نے کہا جماعت اسلامی لے نہیں پاتی. دیکھیں جماعت اسلامی کوئی فسطائی جماعت تو ہے نہیں. ہمارا منشور یہ ہمارا کوشش یہ کہ موجودہ سسٹم میں رہ کر ہم ہر وہ کوشش کر رہے ہیں. ہم سڑکوں پر بھی ہیں، جائز احتجاج بھی کر رہے ہیں، ہم ہر قانونی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم سیٹیں ملیں. اور ہمیں یقین ہے کہ وہ سیٹیں جو ہمارا حق ہے، ہمارے پاس سب ڈاکیومنٹس ہیں، فارم 43 سارے ہم نے جمع کیے ہیں، ہمیں مل جانی چاہیے وہ. لیکن اگر جو ہے ہم تو علمبرداری انصاف کی ہے. اگر انصاف نہیں ہوگا، ہم تو کراچی تحریک کیا ہے، انصاف کی تحریک ہے نا، انصاف چاہیے. اگر انصاف نہیں ملتا تو ہم لڑتے رہیں گے انصاف کے لیے، اور جائز فورم پر جائز طریقے سے. ہم جا کر لڑائی جھگڑا یہ سب نہیں کر سکتے، ہم بندوق نہیں اٹھا سکتے، ہم اسی میں لڑیں گے اور عوام ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا، آپ بھی ساتھ دیا. بہرحال الحمدللہ عوام نے آپ کا ساتھ دیا، اس دفعہ بھی دیا، آپ کا بلدیہ میں بھی ساتھ دیا، سب نے دیکھا اور مانا گیا، تسلیم کیا گیا. آپ کی آواز بھی تمانا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کراچی کے حالات تبدیل کرے. صرف جماعت اسلامی ہی نہیں، میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو یا کوئی اور جماعت بھی ہو، ان میں وہ لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ مل بیٹھیں. اور کراچی والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ یار لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، ذرا بیٹھ جاؤ، ہمارے لیے سوچ لو. ابھی آپ ہمارے گھر آئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالت کیا ہے ادھر سے، آپ جہاں سے گزر کے آئے ہیں، یا ہمارے ٹاؤن چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہیں، اور یہاں حالت کیا ہے آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا. بھی یہ تک ہم 4 مہینے سے بھگت رہے ہیں، یہ اتوار بازار کا پورا روڈ ہمارا جو ہے. تو گزرنا مجھے ہے، لڑنا مجھے ہے، بھگتنا مجھے ہے، مطلب مجھ سے مراد ہے عام عوام کو. تو عام عوام کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اب وہ کب تک یہ بھگتتے رہیں گے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا وقت دیا. آپ سے انشاءاللہ 2 سیگمنٹ اور بھی ہم کریں گے. میں آپ سے بتاتا چلوں کہ یہ میرا ایونٹ جو یہ آج کا پروگرام ہے، یہ اس کے 2 حصے اور بھی ہیں، آپ دیکھیے گا. اور ابھی ہم انشاءاللہ دوسرے حصے کو بھی آپ کو دکھائیں گے. کراچی ہمارے لیے، ہم پورے ملک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور کراچی کے عوام اس سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں پورے ملک کی تقدیر ہے. جب آپ اپنے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کے اپنے بچے جب روڈوں میں نکلیں گے تو کہاں سے کس طرح پہنچیں گے. آپ کی اپنی بیٹی جب بس میں سوار ہو کے جا رہی ہوگی تو کہاں جائے گی، کیسے جائے گی، اس کے ساتھ کیا تکلیفیں ہوں گی. ہم یہ بات سوچیں تو انشاءاللہ کراچی ہمارا سدھر جائے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو دوبارہ سے آباد کرے، دوبارہ روشنیوں کا شہر بنائے. اور اس پروگرام میں آپ نے کیا پایا، کیسا لگا، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ دوبارہ آپ سے ملیں گے. بہت شکریہ.